अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। संजय को सब कुछ दिखता है ना? I have been many trading sessions. Reports, and this hadith is reported in great authentic book of hadith Sahih Muslim and Musnad Ahmad bin Hanbal. Anas ibn Malik says that there was a person from Persia, a Persian person. He was Holy Prophet's neighbor and he was a very good cook. One day he cooked a very nice food for him and he wanted to invite him on dinner. So he came to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and invited him on dinner. Now you can understand, if today when we talk of human right, when we talk of equality, when we talk of no discrimination of sex, when we talk of human dignity, when we talk of rule of law, when we talk of humanity, when we talk of pluralism in the society, when we talk of human rights, when we talk of all this humanistic conduct and behavior, it is not shocking to us. We have already gone through centuries and centuries of social developments and sociological and social and behavioral developments and movements and lot of refinements, constitutional history. After that we have arrived at this stage. But please, when I tell you these things, keep in your mind that we are talking of somebody who lives 1500 years back. In a society which lived 1500 years back, when there was no concept of all these modern values and humanistic values. And Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, he taught all these values which we are practicing now. But he taught and practiced these values 15 centuries before. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് പറയുന്നു, പ്രശസ്ത ഹദീസ് ഗ്രന്ഥമായ സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ മുസ്നദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തൊട്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പേർഷ്യയിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അയൽവാസിയും വളരെ നല്ല ഒരു പാചകക്കാരനുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം തൻ്റെ വീട്ടിൽ വളരെ സുഭിക്ഷമായ ഒരു ഭക്ഷണം ഒരുക്കുകയും അതിലേക്കായി ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അതല്ലെങ്കിൽ സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ലിംഗവിവേചനം അത് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, മാനുഷിക അന്തസ്സിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, നിയമവാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, മാനവിക മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ബഹുസ്വരതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, നമ്മൾ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഈ മാനുഷികപരമായ അപകീർത്തികരമായ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇതിനോടകം തന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെയും നാം കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞു. സാമൂഹിക വികാസങ്ങളിലൂടെയും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരവും സാമൂഹികവുമായ പെരുമാറ്റ വികാസങ്ങളിലൂടെയും നിമിഷങ്ങളിലൂടെയും നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെയും ഇതിനോടകം നാം കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞു. ഞാനീ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച, 550 വർഷങ്ങൾക്ക് മാത്രം മുമ്പ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ആധുനിക ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സങ്കല്പവുമില്ലാത്ത കാലത്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും നമുക്ക് അവബോധം നൽകുകയും ചെയ്തു പോന്നിരുന്നത്. 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇത് നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. So the neighbor came and invited him on dinner.
Aisha radiallahu ta'ala anha, his wife, was sitting next to him, invited Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam on dinner, and he did not invite his wife Aisha radiallahu ta'ala anha. He just invited Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Holy Prophet said, what about Aisha? فَصَانَ عَلَيْهِ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ فَقَالَ وَهَذِهِ لِعَائِشَةَ فَقَالَ لَا. Holy Prophet asked, is this invitation also for Aisha, my wife? He said, La. Without getting, he said, no, not for her, just for you. When he said La in Arabic, La, not for her, Holy Prophet replied, La. If you say La, then I would say La. No, then I won't come. He again, فقال رسول الله لا فعاد يدعوه فقال رسول الله وهذه قال لا وقال رسول الله لا. He again invited, oh Holy Prophet, please come to my house on dinner, I invite you. Holy Prophet, what about Aisha? He said la. No. He said, then no, I won't come. Again he invited him third time. Then he invited third time, but he again said, what about Aisha, my wife? Then he said, Naam. Yes, she may also come with you. Then Holy Prophet said, Naam, I will come now. അങ്ങനെ ആ പേർഷ്യക്കാരനായ വ്യക്തി ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കെത്തി ഹബീബായ തങ്ങളെ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സൽക്കാരത്തിനായി ക്ഷണിച്ചു. അതേസമയം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഭാര്യ തങ്ങളുടെ ചാരത്തുണ്ടായിരുന്നു ആയിഷ ബീവി. ആ വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചു, എന്നെ മാത്രമാണോ ആയിഷ ബീവിയെ സൽക്കാരത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ്, അങ്ങേക്ക് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ക്ഷണമുള്ളത്. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞാൻ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ വീണ്ടും ആ വ്യക്തി ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്തും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ആയിഷയെ കുറിച്ചോ? അവരെയും സൽക്കാരത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പോഴും ആ വ്യക്തി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, അങ്ങേക്ക് മാത്രമാണ് ക്ഷണമുള്ളത്. അങ്ങനെ വീണ്ടും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സൽക്കാരത്തിന് വരണം. അപ്പോഴും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, എനിക്ക് മാത്രമാണോ ക്ഷണമുള്ളത്, ആയിഷയോ? ഇല്ല, അങ്ങേക്ക് മാത്രമാണ് ക്ഷണമുള്ളത്. അപ്പോഴും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞാൻ വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്നോട് ആയിഷ ബീവിക്ക് ക്ഷണമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇല്ല, ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്നത് മാത്രമായിരിക്കും. അങ്ങനെ മൂന്നാമതും അദ്ദേഹം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സൽക്കാരത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചത്, ആയിഷയ്ക്ക് ക്ഷണമുണ്ടോ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, അതെ, എങ്കിൽ ഞാൻ വരാം. Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu reports this hadith, and this is narrated by Imam Bukhari and Abu Dawood and Nasai and Musnad Ahmad bin Hanbal. He says, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. He said, many times this happens to me. I start my prayer, leading the prayer, and the companions are standing behind him in congregational prayer. He said, I wish to read long verses and long chapters of Holy Quran. I want to recite long verses of Holy Quran, and I want to stand more time, keep standing in front of my God, reciting Quran for a long time. But all of a sudden, I hear some of the children crying, because women also used to come to the mosque, and there was a babysitting place. They used to sit their children there, and they used to stand in the rows behind Holy Prophet praying. I sometimes hear some child crying. Holy Prophet said, I go against my wish, I shorten my prayer, and I finish my prayer soon, because I feel what will be the condition of the heart of this child's mother. She would be definitely upset about her crying child. So I shorten my prayer and I finish it quickly, so that she may not get disturbed and the child may not keep on crying, may not continue crying. This was his conduct of love
and mercy and compassion to children along with the rights. അബൂ ഖതാദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അബൂ നസായി, അബൂ ദാവൂദ്, മുസ്നദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇവരെ തൊട്ട് ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ അനുയായികളോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് ഇമാമായി നിൽക്കുന്ന സമയം, അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നിൽ നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയം, ഒരുപാട് തവണ ഞാനിത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ കരയുന്ന ശബ്ദം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേൾക്കാനിട വരികയുണ്ടായി. പ്രത്യേകിച്ച് ജലസേചന നിസ്കാര സമയം ഖുർആനിലെ ധാരാളം അധ്യായങ്ങൾ ഓതി എൻ്റെ രക്ഷിതാവിന് മുമ്പിൽ, ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ ധാരാളം സമയം ഖുർആനുകൾ ഓതി ചെലവഴിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയവും എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുകയുണ്ടായി. കാരണം സ്ത്രീകളും പള്ളികളിലേക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ബേബി സിറ്റ് ഔട്ട് പോലത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ചെറിയ മക്കളെ ഇരുത്താനുള്ള ഒരു സ്ഥലം സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. അവർ മക്കളെ കൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വരികയും തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പള്ളിക്കകത്തെ ആ ബേബി സിറ്റ് ഔട്ടിൽ വെച്ച് അവർ പുറത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ ധാരാളം സൂറത്തുകൾ ഓതി എൻ്റെ നിസ്കാരത്തെ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ കരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാനിടയുണ്ടായപ്പോൾ എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വിപരീതമായി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ആ മക്കളെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം തൻ്റെ മകൻ അതല്ലെങ്കിൽ മകൾ പള്ളിക്കകത്തിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടി അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ആ മാതാവിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന കരയുന്ന തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് ആ മാതാവ് വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ലഘൂകരിച്ചാൽ ആ മാതാവിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സങ്കടം അതില്ലാതാക്കാനും അതുപോലെ ഒരുപാട് സമയം കരയേണ്ടി വരുന്ന ആ കുട്ടിയെ കരച്ചിൽ അടക്കി സമാധാനിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് സാധിക്കും. ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാഹിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.